ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिलामानक पई ओडिया ऑप्शनल बा ओडिया इच्छा दिनर गोटे सुंदर वीडियो आज मु प्रस्तुत करिछि जाकि तुम मानक सहित आलोचना करिवि। पिलामाने 17 तारिख दिन हमर ओडिया ऑप्शनल एग्जाम अछि ताको आखि आगे रखि मु आज प्रबंध गल्प एवं कविता ये तीनोटी मुख्य चैप्टर बछा बछा विषय किसी एमसीक्यू आलोचना करी जहाँकि तुम परीक्षार निश्चय उपयोगी सब्यस्त हो। पिला देख विगत दिन मानक आमर मध्यवर्तीकालीन कविता प्रबंध एवं गल्पर जो क्वेश्चन गुड़िक आसीला केवल से क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी निश्चय पिला माने भिडियोटी तुम उपयोगी सब्यस्त हो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कही मिथिला कटक बाहरी राम सीता कौटी रहिले। पिला देव खाली मु क्वेश्चन कहि उत्तर फटाफट डिस्कसन करी अल्प समय जेपरी आम बहुत गुड़े क्वेश्चन आलोचना करिपरिबा। से मिथिला कटक बाहरी राम सीता कौट रही ना बैशालीपुर रही। द्वितीय क्वेश्चन विश्वामित्र आश्रम कौटी अवस्थित बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परीक्षार आसे 2022 आसीला जे विश्वामित्र आश्रम कौटी अवस्थित ना सिद्धवन रे अवस्थित। मनुष्य उपरे बा मनुष्य शरीर उपरे केउ पक्षी बसीथिबार राजा दशरथ देखिथिले। एटा 2019 रे आस्तिला काक पक्षी परीक्षा सब आसे जे मनीष शरीर उपरे केउ पक्षी बसीथिबार राजा दशरथ देखिथिले ना काक। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणुका नंदन किए। रेणुका नंदन किए ना रेणुका नंदन होचुनी परशुराम। परशुराम को बापा ना कौन जमदग्नि। परशुराम को ध्यान किपरि भांगिथिला ना वीरत्वर शब्द रे परीक्षार सब पिला मन आसे जे परशुराम को ध्यान किपरि भांगिथिला ना वीरत्वर शब्द रे परशुराम को ध्यान भांगिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने परशुराम कोटी रे की छाल पिंधिथिले। एटा 2023 रे आस्तिला बहुत इंपोर्टेंट जे परशुराम कोटी रे की छाल पिंधिथिले ना कृष्णा जिन छाल। देखो पिला माने क्वेश्चन टी परीक्षा रे सब आसे जे परशुराम कोटी रे की छाल पिंधिथिले ना कृष्णा जिन छाल। द्वितीय क्वेश्चन परशुराम को कदंडर नाम कौन। जे परशुराम को कदंडर नाम कौन एटा 2020 एवं 22 रे आस्तिला जे उत्तर होची परशुराम को कदंडर नाम होची वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने परीक्षार सब क्वेश्चन टी आसे क्षत्रि वृत्तरे परशुराम को कहा सहित तुलना करा जायछि। बहुत इंपोर्टेंट पिला माने जे क्षत्रि वृत्तरे परशुराम को धनुर्धर सहित तुलना कराइछि। आउ थोड़े पिला माने कहूछि जे क्षत्रि वृत्तरे परशुराम को धनुर्धर सहित तुलना करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वरे कहार छेदन करिबा पई परशुराम कहिचंती। जे छेद शिर रे कहार छेदन करिया पई कहिचंती ना परलोकंकर। सरह सुंदरी किए। एटा 2019-22 रे थला सरह सुंदरी होची दूती। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे सरह सुंदरी देहर वर्ण किपरि ना श्यामल। उत्तर होची पिला माने सरह सुंदरी देहर वर्ण होची श्यामल। नेक्स्ट क्वेश्चन सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिला। जे सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिला ना नवरस। गोपपुर रे सरह सुंदरी को समस्ते कौन बोली डाकंती। जे गोपपुर रे सरह सुंदरी को समस्ते आई बोली डाकंती। कानरे सरह सुंदरी की आभूषण पिंधि थाए ना तोड़की। मन रखिबो कानरे सरह सुंदरी तोड़कीर आभूषण पिंधि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने सरह सुंदरी कबरी भितरे कौन थाए ना कृष्ण चौरा बेणी। एटा पिला मन जस्ट खाली प्रैक्टिस पई करिछि तमरो जस्ट प्रैक्टिस हे जिवो एवं परीक्षा पई निश्चय उपयोगी साब्यस्त हो। सरह सुंदरी हृदय रे निरंतर कौन बोली होई थाए ना गंध चंदन।
ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହୋଇଥାଏ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ? ଏଇଟା 2022ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧବ ବା ଧଳା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ନା ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ। ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଠଣା ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମତଗଜ ସୂତାକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରେ? ଯେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମତଗଜ ସୂତାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁଳର କଳଙ୍କ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର। ମନଥିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନେତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ ଥିଲା? ନା 5,000 ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଚରିତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଯେ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକାଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ବଲ ବଲ କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ପାକୁଳି କରୁଥାନ୍ତି? ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ବଲ ବଲ କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପାନ ପାକୁଳି କରିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷାଗତ ରାଗ କାହାକୁ ହେଇଥିଲା? ପକ୍ଷାଗତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ପକ୍ଷାଗତ ରାଗ କାହାକୁ ହେଉଥିଲା? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ? ନା ପକ୍ଷାଗତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନସନ ନେଇଥିଲେ? ନା 55 ବର୍ଷରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ନା 30 ବର୍ଷ। ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବରାତ ଦେଲେ? ନା ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋସା ବରାତ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ମା କେତେ କପ୍ କଫି ପିଇଥିଲେ? ନା ମନଥିବ 3 କପ୍ ପିଲାମାନେ। ଯେ ମା ସକାଳେ 3 କପ୍ କଫି ପିଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଇଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? 2020ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତି। ଘର ମାଙ୍କର ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର? ନା ଡାଡି ମମିଙ୍କର। ଯେ ଘର ମାଙ୍କର ନୁହେଁ କାହାର? ନା ଡାଡି ମମିଙ୍କର। ମା ଆସିଲେଣି ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ମା ଆସିଲେଣି ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ନା ଘରର ପୂଜାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାର କବାଟ ସକାଳ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନଥାଏ? ନା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାର କବାଟ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନଥାଏ। ଚୂଡ଼ାମଣି ପୁଅ ଝିଅ କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ନା ସହରର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ। ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସହରର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଚୂଡ଼ାମଣିକୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଡାଡି। ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ? ନା 18 ଜଣ। ଯେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଚୂଡ଼ାମଣି ଜଣେ ବିଲାତ ଫରନ୍ତା ଅଫିସର, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲା ମିଶିକି? ନା 18 ଜଣ। କିଏ ପପୁଲାର ୱିମାନ ବା ଗଳ୍ପରେ କାହାକୁ ପିକୁଲିଆର ୱିମାନ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମା ଆସିଲେଣିରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମାଙ୍କୁ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କାମନା କରୁଥିଲେ? ବିଲ୍। ମନଥିବ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ କାମନା କରୁଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ପ୍ରତିଦିନ ବାଥରୁମରୁ ଆସି ଅନ୍ତତଃ କେତେ ସମୟ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରନ୍ତି? ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାଥରୁମରୁ ଆସି ଅନ୍ତତଃ କେତେ ସମୟ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରନ୍ତି? ନା ଘଣ୍ଟାଟିଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ସମାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ କାହାକୁ କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ?
ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ସମାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବଶକ୍ତିର କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। କେଉଁ ବେଦରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼େ? ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବେଦରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ନା ଋକ୍ ବେଦରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖକୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3 ଶ୍ରେଣୀରେ। ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ଭକ୍ତାର ଦେହ ଓ ମନରେ ଜାତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭକ୍ତାର ଦେହ ଓ ମନରୁ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଗୀତାର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା 10ମ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୀତିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୀତିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତୀ ଦେବତା ଥିଲେ? କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହତୀ ଦେବତା ଥିଲେ? ନା ରାଜା ଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଳ କାରଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ନା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୈତିକ। ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ଯେ ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର ଆକର୍ଷଣୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥ୍ୟର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟମେବ ଜୟନ୍ତେ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କାହାର ପରାଜୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କାହାର ପରାଜୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ? 2019ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ମିଥ୍ୟାର। ତୁମେ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର। ବିନୋବାଜୀ କେଉଁଭଳି ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଯେ ବିନୋବା ଯିଏକି ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ? ପଦବ୍ରଜରେ। ପ୍ରତି କେତେ ଭୋଟରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି କେତେ ଭୋଟରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ନିୟମ ହେଲା? ନା 15। କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଏ ଏକମତ ନହେଲେ ତାକୁ ସତ ବା ମିଛ କହିହେବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କ ମତ? ଯେ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲି ଲେଖକ ମତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମତ ସତ୍ୟ। ଏବେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହିଁକି ସତକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହିଁକି ସତ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ। ଯେ ପ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ବଣୁଆ ଲୋକ ସତ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ କୁହାଯାଉଥିବା ମିଛକୁ କିଏ ଶାବ୍ଦିକ ଅଯାଥାର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦର ବେଢଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। ଯେ ଲୋକସଭାରେ କୁହାଯାଉଥିବା ମିଛକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଶାବ୍ଦିକ ଅଯାଥାର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦର ବେଢଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୁଇନାଇନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପୁଟ ଦେଇ ତାକୁ ମିଠା ଓଷ ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଯାଏ? ଯେ କୁଇନାଇନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପୁଟ ଦେଇ ତାକୁ ମିଠା ଓଷ ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚିନି।
ମାବୁରିୟାତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟମ୍, ମାବୁରିୟାତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଧିକ ବୋଲି ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଟି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବିତାର ବଛା ବଛା ବିଷୟର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।